मोहाली पुलिस वालों वड्डे ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश। एंबूलेंस दे विच नशा सप्लाई करने वाले 3 गिरफ्तार। मरीज दे सराणे दे विचों 8 किलो अफीम हुई बरामद। अमृतसर केंद्री जेल दे विच बंद करीब 50% कैदी नशा दे आदी। डोप टेस्ट दे विच होया खुलासा। 1900 दे विच 900 दे करीब कैदी डोप टेस्ट होए फेल। फरार शूटर दीपक मुंडी की गिरफ्तारी के लिए एक्शन दे पंजाब पुलिस कई थावां ते पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। अमृतसर तरनतारन के इलाकों के लुके होने का शक। गैंगस्टर गोल्डी ब्रांड ने मूसेवाड़ा के शूटरां दे नाल कीता धोखा। सूत्रां मुताबिक डील मुताबिक शूटरां नूं नहीं दिते पूरे पैसे। प्रवर्त फौजी का खुलासा। शूटरां नूं लाखां रुपए देण दी होई सी गल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने हथियारों के सने कीता काबू। कैनेडा दे विच गैंगस्टर गोल्डी ब्रांड के नाल भी संपर्क दे विच सी शूटर पीके। जलंधर डीसी दफ्तर के मुलाजमां ने आप विधायक शीतल अंगुराल खिलाफ खोलिया मोर्चा। कल तो अणमिथे समय के लिए हड़ताल से जाने का ऐलान। पीसीएस अफसरां ने भी हड़ताल नूं दिता समर्थन। जलंधर च स्कूल तो घर जांदे 18 साला विद्यार्थी की शक्की हालात च मौत। 2 स्टूडेंट्स से कुटमार के इल्जाम पुलिस ने दर्ज किया केस। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने रचिया एक होर इतिहास। वर्ल्ड एथलैटिक्स चैंपियनशिप दे विच देश नूं जितवाया पहला सिल्वर मैडल। पानीपत दे विच नीरज ते कर्ज जशन दा माहौल। सिल्वर मैडल जितण ते नीरज चोपड़ा नूं पीएम मोदी ने दित्ती वधाई। क्या यह भारत दे लई एक इतिहासिक जित। भविख दे मुकाबलिਆਂ दे लई नीरज नूं दित्तियां शुभकामनावां। केरल तो बाद हुण राजधानी दिल्ली दे विच मंकी पॉक्स का पहला केस आया सामने। 31 साला शख्स की विदेश यात्रा की नहीं कोई हिस्टरी। सूत्रां मुताबिक पीड़ित मनाली दे विच एक पार्टी च होया सी शामिल। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत एक वड्डी खबर तो करदे हां। मोहाली तो वड्डी खबर नशे नूं लैके आ रही है। नशे के खिलाफ एक्शन दे विच पुलिस और मोहाली पुलिस दे वल्लों ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एंबूलेंस दे विच करदे सी नशा तस्करी। और सीधा चलदे मनोज राठी होरां दे कोल। मनोज राठी, ओवर टू यू। गुरजोत एक बड़ी कामयाबी मोहाली पुलिस नूं मिली है जिहदे विच एंबूलेंस च ड्रग तस्करी जिहड़ी है वो कीती जा रही थी। मोहाली पुलिस ने 3 लोगों नूं इहदे विच काबू किया है। वड्डे खुलासे जिहड़े कह सकते हैं कि इहदे विच होए हैं। एसएसपी मोहाली वालों जानकारी जिहड़ी दी गई है ते खुद एक्सक्लूसिव एसएसपी मोहाली विवेक सोनी जी ने साडे नाल ने। सर, एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ड्रग तस्करी नूं लैके भी डीजीपी गौरव यादव जी भी लगातार कह रहे हैं कि गैंगस्टर ते ड्रग्स ये प्रायोरिटीज ने। ते हुण तुसीं जिहड़ी सक्सैस कीती है ये पूरी मोडस ऑपरेंडी की हुंदी सी। बड़ी हैरान कर देने वाली गल है। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ तो बिल्कुल मनोज थोड़ा रुक कर दिया और गलबात जी है तुसी जारी रखियो क्योंकि सीधे तौर पर वड्डे पर्देफाश किए जा रहे हैं। नशे नूं लैके बहुत वड्डी समस्या है पंजाब दे विच। समस्या इस तरह की है कि पूरी तरासदी दे नाल इस वेले तस्वीरां अजिहियां सामने आउंदियां ने कि वड्डी तादाद है नौजवानों की जो लगातार मर रहे हैं। तो एक वड्डी प्राप्ति की गई है। इत्थे कह सकते हैं एंबूलेंस दे विच नशा तस्करी हुंदी है किते ना किते। बहुत वड्डे सवाल ने और किस लिहाज दे नाल सारा कुछ किया जांदा सी ये बहुत अहम सवाल है। मुलजमां दे कोलों 10 किलो अफीम बरामद हुई है। एंबूलेंस दे विच मरीज दे सराणे दे विचों ये अफीम बरामद हुई है। यूपी दे बरेली तो ये अफीम लियांदी जांदी सी लैके आउंदे सन। तां ਇਹ भी ਵੱਡਾ सवाल है किन्ने लंबे समय तो सप्लाई चल रही होएगी बहुत आसानी दे नाल क्योंकि अजिहियां कई चीज़ां ने जिन्हां दी चैकिंग अमूमन तौर पर नहीं हुंदी। क्योंकि जेकर एंबूलेंस का असीं जिक्र करते हैं तो यह भी काफ़ी नियम बड़े हुए ने कि एंबूलेंस नूं किसी पासों भी रोकिया जाना गलत है क्योंकि हमेशा या तो कोई मरीज नूं लैण जांदी हुंदी है एंबूलेंस या फिर मरीज जिहड़ा गड्डी दे विच मौजूद हुंदा है। तां एमरजेंसी हुंदी है, एमरजेंसी दे विच नहीं रोकिया जा सकदा। तां एमरजेंसी दे विच हस्पताल पहुंचाना प्रायोरिटी हुंदी है।
ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਫੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰਾਹਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8 ਕਿਲੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, 8 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਬਾਲਾ ਲਾਲੜੂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੰਨੇ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਚੱਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3 ਲੋਕ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਆਪਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਬਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ 35 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਲਾਲੜੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇਬਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਗਾਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਸਟ ਏਡ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਲੇਟਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 8 ਕਿਲੋ ਹਫੀਮ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਚੱਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਫਤੇ
ਹਫਤੇ ਹੁਣ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੇਟੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਡਰੱਗਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਐਕਿਊਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਸ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫੇਕ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਖਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਜੋਤ जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है। तो SSP विवेकशील जिहड़े ने वो गलबात कर रहे सन और फेक एंबूलेंस कह सकते हैं, ये वड्डा खुलासा नवा तरीका एक कह सकते हैं कि नशा तस्करी दे वल्लों वरतिया जांदा सी। फेक एंबूलेंस दे विच ये सारी सप्लाई हो रही सी, जिवें SSP ने जानकारी दी है कि ये बिल्कुल किसी भी मरीज दे लई कदी वरती नहीं गई है एंबूलेंस, और सिर्फ ते सिर्फ इसे काम नहीं रखी गई सी कि नशा जिहड़ा यूपी दे बरेली तो लियांदा जांदा सी। और खास तौर ते जेकर ट्राई सिटी दा जिक्र करदे हां, ट्राई सिटी दे विच ते नाल लगदे होर कई अजिहे शहर ने, इलाके ने जिथे कि सप्लाई हुंदी सी। तां इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी फर्दर चल रही है और खास तौर ते डिपार्टमेंट नूं भी लिख के भेजा जाएगा कि सेहत विभाग दे नाल जुड़िया यह मामला कह सकते हैं, क्योंकि जिथे फेक एंबूलेंस दे विच ये सप्लाई हुंदी सी 8 किलो अफीम। और बहुत ही हैरानीजनक खुलासे कीते ने कि आखिरकार मरीज जिहड़ा है वो बना लिया जांदा सी, यानी कि फेक मरीज बना के उसदे सराणे दे विच ये अफीम लुको दित्ती जांदी सी और उस तो बाद इस नूं आके बहुत आसानी दे नाल सप्लाई कीता जांदा सी। ते जेकर कोई राह दे विच पुलिस इन्वेस्टिगेशन करदी सी और कहा जांदा सी कि मरीज एमरजेंसी दे विच है तां फौरी तौर ते ले जाना हॉस्पिटल बहुत जरूरी है। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੈਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਸਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਸੱਟਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੋ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਅਡਵਾਈ 'ਚ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਅੰਡਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਲ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਛੁੱਟੀ ਸਕੂਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈੱਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। और दस दें कि शख्स की विदेश यात्रा भी नहीं है और कोई हिस्टरी भी नहीं मिली है। मौलाना आजाद हस्पताल दे विच भर्ती कराया गया। मनाली दे विच एक पार्टी दे विच दस दिए कि यह शामिल होया सी, जो सूत्रों मुताबिक जानकारी आ रही है कि मनाली दे विच एक पार्टी च शामिल होया सी। देश दे विच हुण तक दस दिए कि 4 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जो एक चिंताजनक तस्वीर है। और WHO ने दुनिया दे विच मंकी पॉक्स नूं लैके हैल्थ एमरजेंसी ऐलानी है। और दस दईए कि इस तो पहला कोरोना नां दी बीमारी ने बहुत वड्डा जानी नुकसान कीता, माली नुकसान कीता, लंबे समय तक लॉकडाउन लग्या रहा। तो हुणे मंकी पॉक्स नां दी एक बीमारी होर जिसने सब नूं चिंता च पा दिता। विदेशों दे विच कई कंट्रीज दे विच बीमारी आई है और बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया लोगों नूं। तो हुणे इंडिया दे विच भी यानी कि अपने देश दे विच भी इसने एंट्री की। हुण तक कुल 4 मामले आ चुके हैं और केरल तो बाद हुण दिल्ली दे विच दस्तक दी है। केरल का असीं जिक्र करते हैं तो इलाका वखरा पै जाता है, काफ़ी हज़ारा ही किलोमीटर का फर्क है। पर जेकर दिल्ली का जिक्र किया जाए तो उत्तर भारत है और उत्तर भारत दे विच हुण कह सकते हैं कि मंकी पॉक्स की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि पहला मामला दिल्ली दे विच आ चुका है और दस्तक दे दी है मंकी पॉक्स ने। और यात्रा जिहड़ी है कोई विदेशी नहीं है, इत्थों मन्निया जा सकता है कि किते ना किते सिम्पटम्स जिहड़े ने वो इत्थों ही होणगे। सो इस तो बाद हुण फिलहाल हस्पताल च भर्ती करा दिता गया शख्स नूं। और जबकि दूसरे पासे ये हालात जिहड़े ने वो चिंताजनक बनते नजर आ रहे हैं। तो ट्वीट किया गया अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री ने दिल्ली दे और दिल्ली दे विच मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया पाया गया।
ਮਰੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ LNJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, और बहुत ही मसला है बड़ा। विनेश ने फोन लाइन ते मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ज्यादा जानकारी ली। विनेश की कुछ जानकारी है, कह सकते हैं चिंताजनक स्थिति है? गुरजोत बिल्कुल चिंताजनक स्थिति तो अपने आप है, क्योंकि इस तो पहला ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ LNJP ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਰਡ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਮਨਾਲੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਜੋਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਾਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, UP ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥਰਨ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥਰਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ UP ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है। तो वाकई चिंताजनक है और खास तौर पर बाकी होर सूबे भी जिहड़े ने अलर्ट ते होने चाहिए ने, बेशक वो दिल्ली दे नाल लगदा हरियाणा होवे, हिमाचल और या फिर पंजाब दा असीं जिक्र करिए, क्योंकि ये बीमारी है गंभीर है और 4 केस हुण तक देश दे विच सामने आ चुके हैं। और हुण जो ये मामला दिल्ली चों सामने आया तो एक वखरा चिंता दा विशा खड़ा हुंदा है। और खास तौर पर हालांकि दिल्ली के मुख मंत्री कह रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पर किते ना किते सुचेत होने की, सतर्क होने की लोड़ है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 75 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਤੇ 420 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 420 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 3,64,000 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਜ਼ 4.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਕਿ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 420 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ 10,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਾਰੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ 6-7 ਜਣੇ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ? ਕਾਹਦੇ ਜੀ ਦੂਜਾ ਪੈੜੀ ਦਾ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ 60 ਮੈਂ 60 ਦਵਾਉਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ 29 ਜਣਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ 80 ਨੰਬਰ ਵੀ 3,64,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ।
ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀਏ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।